نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله العلي العظيم۔ برادران اسلام، معزز سامعین اور میرے عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، ابھی ہمارے اور آپ کے درمیان سے چند دنوں پہلے ایک بہت ہی اہم رات رخصت ہوئی ہے، جس کو ہم سب لوگ شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عبادت کا موقع دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے کا موقع ملا، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کی دعا کو قبول بھی کیا ہوگا۔ لیکن افسوس ہے ان لوگوں کے لیے اور ہم تمام لوگوں کے لیے کہ جو اس اہم ترین رات کو بھی اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے اس وقت کو بھی بیکار کیا، اور وہ رات بھی اسی طریقے سے گنوا دی، کیونکہ عبادت کے چند لمحات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں جو بہت ہی قیمتی ہیں۔ شب برات کی رات بہت قیمتی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات بہت قیمتی رات ہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اب جو رات گزر گئی اس میں ہم لوگوں کو ندامت کے ساتھ کہ ہم نے اس رات کو کس طریقے سے استعمال کیا، اس میں کس طریقے سے ہم نے اللہ کی عبادت کی، اور جن لوگوں نے اللہ کی عبادت اس رات میں نہیں کی، اس رات میں بھی اپنے برے کاموں سے باز نہیں آئے، اب ان کے لیے آنے والے دن جو ہے تیار ہیں۔ آج کا بیان ہمارا یہ ہے کہ استقبال رمضان کا استقبال کس طریقے سے کیا جائے۔ رمضان کا بابرکت باعظمت مہینہ شروع ہونے والا ہے، چند دن بچے ہیں، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی رمضان تک پہنچنے کی دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرمائیے اور ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک تک پہنچائیے۔ یہ رمضان کا مہینہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، اور عام طور پر یہ رواج ہے کہ کسی آدمی کے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے اور بہت ہی خاص مہمان ہوتا ہے تو اس کی تیاری اسی طریقے سے کرتا ہے۔ آنے والا رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایک مہمان ہے، چند دنوں کا مہمان رہتا ہے، چند دن ملتے ہیں، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں، بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، ھدی للناس، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے۔ قرآن شریف کوئی مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن شریف پوری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ ہے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے قرآن شریف میں کیا اتارا ہے۔ مسلمانوں کے لیے ایک لا و قانون ہے قرآن شریف کہ مسلمان اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارے گا تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ کسی چیز کو اتنا عام کر دیا جائے، اتنا عام کر دیا جائے کہ اس کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں بس جائے، اس کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا جو مہینہ ہے اس کی تیاری ابھی سے ہر ایک مسلمانوں کی زبان پر ہو کہ آنے والا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں کس طریقے سے اس کی تیاری کرنی ہے، کس طریقے سے روزے رکھنے ہیں، کس طریقے سے عبادتیں کرنی ہیں، کس طریقے سے تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں تمام مسلمانوں کے ذہن میں ہونا چاہیے اور زبان پر ہونا چاہیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ تو بہت سارے لوگوں کے لیے ویسے ہی ہے کہ آیا اور گزر گیا، بہت سارے لوگوں کے لیے ایسا ہے جو مدتوں انتظار کرتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد بزرگان دین، ہمارے بزرگان دین رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد افسوس کیا کرتے تھے، اور ان کو اس بات کا افسوس ہوا کرتا تھا کہ ہائے رمضان کا
महीना इतनी जल्दी हमसे रुखसत हो गया और हम रमज़ान के महीने से जो है लुत्फ़ अंदोज़ ना हो पाए, हम इनकी रहमतों और बरकतों से जो है फैज़याब नहीं हो पाए और रमज़ान का महीना हमसे रुखसत हो गया। मेरे मोहतरम, रमज़ान का महीना वो महीना है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमतें, ख़ास बरकतें नाज़िल होती हैं। कोई अगर एक फ़र्ज़ नमाज पढ़ता है तो 70 फ़र्ज़ नमाज़ों के बराबर उसको सवाब मिलता है रमज़ान के महीने में। कोई 1 रुपये खर्च करता है तो रमज़ान के महीने में 70 रुपये खर्च करने के बराबर उसको सवाब मिलता है। कोई 1 नेकी के काम करता है तो 70 नेकी के काम करने के सवाब मिलते हैं। 70 दर्जे अल्लाह तबारक व तआला उसके जो है इनामात को और उसके इकरामात को बढ़ा देते हैं। ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में एक समझाने के लिए ऐलान फरमाया है और इसका असल इनाम क्या है वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि रमज़ान के महीने में अल्लाह तबारक व तआला को जो बंदा राज़ी कर ले, जो कुरान का अहतिमाम कर ले, जो तरावीह का अहतिमाम कर ले, जो नमाज़ों का अहतिमाम कर ले, जो तरावीह का अहतिमाम कर ले, रोज़ों का अहतिमाम कर ले, तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसके लिए बदला ही बदला है और खैर के बदले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि नमाज का, ज़कात का, हज का, सब का बदला तो मैं ही देता हूँ, लेकिन जो रोज़ा का ख़ास बदला है उसको मैं ख़ास तरीक़े से लोगों को अदा करूँगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो जन्नत के दरवाज़े बनाए हैं उसमें एक दरवाज़ा रोज़ेदार के लिए ख़ास है कि जिससे सिर्फ रोज़ेदार जाएगा, जिसका नाम रैयान है, उससे सिर्फ रोज़ेदार ही जा सकते हैं और कोई दूसरा जन्नत में नहीं जाएगा। इतना ख़ास करम और इतना ख़ास इनाम अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन के लिए, ईमान वालों के लिए रखे हैं। और आज मुसलमान हट्टे कट्टे रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं, इसके बावजूद रोज़ा नहीं रखते हैं और रोज़ा न रखने के साथ साथ रोज़े का मजाक उड़ाते हैं। खुल्लम खुल्ला अल्लाह को चैलेंज करते हैं मुसलमान। रोज़े के मसाइल बहुत बारीक मसाइल हैं कि रोज़ेदारों का एहतराम करना चाहिए। रोज़ेदारों के सामने कोई जो है खुलकर अगर किसी शख्स ने रोज़ा नहीं रखा और रोज़ेदार के सामने खा रहा है तो भी उसका गुनाह अलग से होगा। रोज़ा छोड़ने का गुनाह अलग होगा और रोज़ेदार का एहतराम न करने का गुनाह अलग होगा। इसलिए मेरे मोहतरम, बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग रमज़ान के एहतराम को समझें, रोज़े की ज़रूरत को, रोज़े के एहतराम को समझें और हम लोग एक और मशगला बनाएं। टाइम हो चुका है, 1 मिनट का वक्त और लूँगा। हम लोग इस चीज़ को समझें कि मस्जिद में आने का काम जल्दी से करें। जुमे का दिन होता है, बहुत सारे लोग अपने अपने कामों के चक्कर में अजान होती रहती है और मस्जिद में आने में ताख़ीर करते हैं। रोज़े जुमे के दिन जो जितनी जल्दी मस्जिद में आता है उसको उतना ज़्यादा सवाब मिलता है। रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये के नुकसान को बर्दाश्त कीजिए और जुमे के दिन अजान से पहले कोशिश कीजिए कि मस्जिद के अंदर हाजिर हो जाएं। इसलिए कि मस्जिद में जब पहले आएंगे पहला सवाब मिलेगा। आता है 3 तरीक़ों से, 4 तरीक़ों से उसको तरतीबवार बांटा गया है कि जो सबसे पहले आता है उसको ऊँट का जो है ऊँट की कुर्बानी का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसको कुछ और सवाब मिलता है, उसके बाद जो आता है उसको कुछ और सवाब मिलता है। तो हमें तो कोशिश इस बात की करनी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करने वाले बने। दुकान हमें रोज़ खोलना है, कमाना हमें रोज़ है, रोज़ हमें कारोबार करना है, लेकिन जुमे का दिन जो हफ्ते में ईद का दिन कहलाता है उस दिन हमको ये कोशिश करना चाहिए कि अजान से पहले मस्जिद में दाखिल हो जाएं ताकि हम वज़ू करके कुछ देर इबादत कर लें, ज़िक्र व अज़कार कर लें, नमाज अजान हो जाए, उसके बाद सुन्नतें अदा कर लें, उसके बाद दीन की बातों को बहुत गौर के साथ, बहुत अहमियत के साथ सुने कि बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रमज़ान की तैयारी करने वाला बनाए और रमज़ान के महीने को बहुत ही अहमियत के साथ गुजारने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना।